Today is the anniversary of Rana Plaza, one of the world's most deadly garment industry disasters in history. 1,134 people were killed, with many thousands more suffering life-changing injuries. This talk today is the first of a series of online events that No Sweat has lined up over the next few days to commemorate the anniversary and highlight the garment workers' continuing fight for justice across the world. Oporajeo was founded by the survivors of the Rana Plaza building collapse, and that is why we are having this chat with them today. In Bengali, Oporajeo means invincible, and Oporajeo is a glimpse of hope for the future of the garment industry. Their model of cooperative workers' rights, tackling violence against women and girls in the industry, and a fair living wage is the blueprint for how we can rebuild and redefine this industry. COVID-19 has ripped through the garment industry in Bangladesh. Oporajeo has made and distributed over 2,000 PPE suits and over 12,000 face masks for local doctors to use in the community, and are investigating now how to produce low-cost ventilators for the community. The workers at Oporajeo own the factory, and the profits that the factory makes are distributed equally amongst the community and the workers. They provide medical support for the treatment of physical and mental rehabilitation for the victims of the Rana Plaza disaster, and a local school was set up to educate the workers' children. I'm now going to hand over to Jay, who's going to tell us a little bit about No Sweat and Oporajeo. Hi, Jay. Hi, Frankie. Thank you for doing this. I just want to say it's really great to have everyone here, have you here, and have both Kazi and the Sheikh from Oporajeo. Just to give a very brief background, so No Sweat is an anti-sweatshop campaign group that was started in around the year 2000. So we've been going something like this over 20 years now. And our main principle is to build a sort of broad-based group of sort of radical lefties, anarchists and Marxists with trade unionists and labour rights activists and Labour Party activists, come to that, to focus attention on sweatshop exploitation, which at the time in around 2000 was very much part of the anti-globalisation movement. It was protesting against big companies like Nike and Gap and people like that. But rather than looking from the top down, if you like, we wanted to build common cause with workers groups. So we ended up essentially contacting trade unions around the world where workers that were making clothes for these big companies were going on strike and fighting for their rights, and building common cause with them. We'd often bring over speaker tours to the UK of trade union leaders who were involved in these strikes, and we would fundraise on a regular basis for the various workers groups around the world. So that was sort of like, went on from between 2000 to 2010. And then in the UK, when the Tories got in power, where we're a volunteer-led grassroots activist group, essentially, a lot of our activists went off to fight the Tories, basically, went off to fight against public sector wage cuts, stop libraries from closing and things like that, sort of underground local community activism. So a lot of our activism around 2011 to 2012 started to shrink. And effectively, we went on hiatus, which meant that in 2013, when the tragedy of Rana Plaza, the building collapse happened, we weren't in a position to build any sort of campaign around it, unfortunately. So it took the world by surprise, and it's been well documented what's happened since then in terms of the Bangladesh Accord and some of the stuff around that. And our speakers today can certainly explain a lot better than I can about that. But from our perspective, we regrouped, a small group of the No Sweat activists regrouped and started to think about what we can do to revive the campaign. And we looked at it beyond what had happened in Bangladesh. We were thinking, well, when we first started No Sweat, there was no such thing as ethical fashion. By the time, say around 2015, ethical fashion was a predominant term. It was one of these buzzwords like sustainability in fashion and stuff like that. So we started doing a little bit of research just to find out what this meant. And, as you can imagine, most of the big companies were essentially just whitewashing when it came to ethical fashion. They were still carrying on the same sweatshop practices. The factories in Bangladesh were largely still existing. There was still plenty of exploitation going on. But some of the smaller companies that were coming out that were actually making a real effort in this world, when we looked at them, a lot of the focus was on the eco side of things, the environmental, the organic and stuff like that, which is absolutely important. But
we couldn't see much in the way of workers' rights, especially trade union rights and building sort of like proper solidarity. So you'd often look at a website that had mentioned something like treating their workers well was about as far as it got, you know, paying lip service in this way. There was no talk of trade unions, collective bargaining agreements, you know, contracted hours, no, you know, what sort of situation around overtime, all these key issues that No Sweat campaigned on for years. So our decision was to sort of try something new and set up a t-shirt brand under our No Sweat banner and find a group to work with that was committed to the same principles that we were. And this is where we found Oporajeo, a sort of organisation set up out of the tragedy of Rana Plaza, the survivors coming together to create a worker-owned factory. We thought, okay, if we can work with these guys, then we can try and produce something. So the idea behind the t-shirt was the t-shirt brand we set up was to use it as a spotlight, if you like, in the way the garment industry can work, highlighting a model factory like Oporajeo is, and hopefully put that out into the world. And so when we found Oporajeo, we looked at, you know, done our research on the internet, found Oporajeo, built a relationship with them that over the past 4 years has sort of flourished. And that brings us to where we are today. Yeah, it's a really poignant time, I think, as well, to be discussing kind of the future models of how the garment industry can reshape itself. Obviously, in the UK, kind of over the past year, there's been a lot of focus on underground garment factories. In Leicester, it was pinpointed as an area where there was a huge uptake in cases because the factories where, you know, predominantly migrant workers were working in really unsafe conditions without PPE as well. So this isn't just, you know, an international issue. This is actually something that's really affecting kind of the working class in the UK as well. So it'd be great if we can take some lessons from Oporajeo and try and actually, you know, get them enforced in the UK as well. So Kazi, it'd be great to kind of have a chat to you about Oporajeo and kind of get your sense of how it's going, kind of have a chat about the history around Rana Plaza as well. আমরা অপরাজেয় শুরু করেছিলাম রানা প্লাজা ধ্বংসের পরপর 2013 সালের জুন মাসে। মূলত আমরা কয়েকজন বন্ধু রানা প্লাজা ভেঙে পড়ার পরে সেখানে রেস্কিউয়ার হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমাদের রেস্কিউ অপারেশন শেষ হওয়ার পরে আমরা আহত যারা শ্রমিক আছেন, শ্রমিক পরিবারের সদস্য আছেন, তাদের নানান রকম সহযোগিতা করতেছিলাম। তার মধ্যে আমরা চিন্তা করলাম যে শ্রমিক তো কখনোই ভিক্ষুক না, দেন শ্রমিক বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকবে, এটা কোনো কাজের কথা না। দেন আমরা অপরাজেয় শুরু করলাম খুবই ছোট আকারে। এটা আসলে গার্মেন্টস করবো আমরা, সেই চিন্তা কখনোই আমাদের ছিল না, সেই সামর্থ্য আমাদের ছিল না। আমরা মাত্র 5টা সুইং মেশিন আর 6 জন ওয়ার্কার নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। আমরা সেলাই করতাম নানান রকম কাপড়ের ব্যাগ, সাথে টি শার্ট, সেটা আস্তে আস্তে বড় হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যে শ্রমিক, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক, তার দক্ষতা হচ্ছে সেলাই মেশিন চালানো, তার এই দক্ষতা যাতে নষ্ট না হয় এবং একই সাথে সে যাতে একটা সুন্দর কাজের পরিবেশে কাজ করতে পারে, এইটা থেকে আমরা প্রথমে অপরাজেয় শুরু করি। So obviously, Kazi, you were involved in leading the rescue team during the Rana Plaza disaster rescue efforts, and you mentioned that Oporajeo was formed by some of the survivors, your friends, but before this, before Oporajeo, there was another group called Mukto Taruno. I hope I'm pronouncing that right. I'm sorry if I'm not. Could you explain a little bit about the role of this in the Rana Plaza rescue efforts and how that led to the creation of Oporajeo today? আমরা রানা প্লাজায় উদ্ধার কাজ যখন করতে যাই, তখন আমাদের আসলে কোনো অর্গানাইজেশনই ছিল না। আমরা কয়েকজন বন্ধু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে আমরা রানা প্লাজায় উদ্ধার কাজ করতে চাই। তো যখন উদ্ধার কাজ চলতেছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন ফান্ড এবং টুলস দিয়ে সহযোগিতা করতেছে, তো যেটা দরকার ছিল যে একটা নাম দরকার ছিল, যে কারা কাজ করতেছে সেটার একটা অর্গানাইজেশনের নাম। তো তাৎক্ষণিকভাবেই আমাদের কিছু বন্ধু মুক্ত তারুণ্য নামটা ঠিক করে সেই নামে আমরা কাজ শুরু করি। আমাদের রেস্কিউ অপারেশন যখন চলতেছে, আমরা রেস্কিউ অপারেশন শুরু করারও 1-2 দিন পরে গিয়ে মুক্ত তারুণ্য নামটা ঠিক হয়। তারপরে মুক্ত তারুণ্য নামে আমরা প্রায় 6 মাস কাজ করি। যখন আমরা ফ্যাক্টরি সেটআপে যাই, তখন আমরা আমাদের মুক্ত তারুণ্য নামটা পরিবর্তন করে অপরাজেয় নামে শিফট করি। দেন মুক্ত তারুণ্য, অপরাজেয়
দুইটা আসলে একই জিনিস, আমরা একই লোকজন মিলেই এই একই কাজ করেছি। নাম শুধু যখন যেই নাম দরকার হয়েছে আমরা সেই নামটা ইউজ করেছি। It'd be really nice to know what inspired the creation of Oporajeo to become a worker-owned collective rather than just kind of a standard factory in which people kind of worked in. দুনিয়ার অনেক বড় যে বিজনেসগুলো এখন আছে, যেমন রোলেক্স ওয়াচ একটা নন প্রফিট কোম্পানি। দুনিয়াতে এমন আরো অনেক বড় কোম্পানি আছেন যারা তাদের শ্রমিক যারা আছেন, কর্মচারী কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের খুব ভালো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, দিয়েও কোম্পানিগুলো প্রফিট মেক করতেছে। আমরা যখন অপরাজেয় শুরু করি আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে একটা গার্মেন্টসে, আমরা যখন 2013 সালে অপরাজেয় শুরু করি তখন গার্মেন্টস এর মিনিমাম ওয়েজ ছিল মাত্র $50 এর মতো, তো সেইটা এখন বেড়ে $100 হয়েছে। তো আমরা দেখলাম যে ঠিক আছে, বাংলাদেশ থেকে মাল্টি-বিলিয়ন ডলার্সের গার্মেন্টস প্রতি বছর দেশের বাইরে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে যে শ্রমিকরা কাজ করতেছে তাদের যে মজুরি মালিক পক্ষ দিচ্ছে সেটা খুবই সামান্য। এটা এতই সামান্য যে এটা লিভিং ওয়েজের 20%ও না, লিভিং ওয়েজের 20%-এর চাইতেও কম। তো তখন আমাদের মনে হলো যে খুব বড় কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, যেহেতু এটা অনেক বড় ইনভেস্টমেন্টের ইস্যু। তাই আমরা খুব ছোট করে 5টা মেশিন নিয়ে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই, শ্রমিকদের লিভিং ওয়েজ প্রোভাইড করে ভালো সুযোগ সুবিধা দিয়ে কর্ম পরিবেশ ভালো রেখে কোনো ফ্যাক্টরি প্রফিট করতে পারে কিনা। যদি শ্রমিকদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরেও কোম্পানি প্রফিট করতে পারে তাইলে হয়তো এটা একটা মডেল হিসেবে দাঁড় করানো যায়। তো সেই চেষ্টা থেকে আমরা এটা শুরু করেছিলাম। শুরু করার পরে যেহেতু আমরা শ্রমিকদের কিছু বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি সবসময়, প্রফিট শেয়ারিং কিংবা মেডিকেল সাপোর্ট, এডুকেশনাল সাপোর্ট সহ আদার্স যে জিনিসগুলো আছে লিভিং ওয়েজ, দেন আমাদের আশেপাশে অন্য যারা ফ্যাক্টরি মালিক ছিলেন তারা কখনোই এই জিনিসটা আসলে খুব সুন্দরভাবে নেন নাই। অনেক ফ্যাক্টরি মালিক এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কিন্তু বেশিরভাগই এটা খুব সুন্দরভাবে নিতে পারেন নাই। তাদের কাছে মনে হয়েছে যে কোনো একটা ফ্যাক্টরি যদি বেশি সুযোগ সুবিধা দেয় তাইলে তাদের যে রেগুলার অপারেশন আছে সেটাতে একটা ঝামেলা হবে। এইটার জন্য আমাদের নানা রকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাইতে হয়েছে। আমাদের ফ্যাক্টরি 2015 সালে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে কিছু লোকজন। আমরা ঠিক জানি না কারা এই কাজটা করছে, কিন্তু কেউ না কেউ জিনিসটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের উপরে হামলা হয়েছে একাধিকবার, নানান রকম থ্রেট আসছে আমাদের উপরে। তো আমরা আমাদের এক্সপেরিমেন্টারে সবসময় সচল রেখেছি। তা আমাদের ফাইন্ডিংস হচ্ছে যে একটা ফ্যাক্টরি সেইটা শ্রমিকদের লিভিং ওয়েজ, কিছু প্রফিট শেয়ার, আদার্স মেডিকেল সাপোর্ট, আদার সাপোর্ট দেওয়ার পরেও খুব ভালো মতো প্রফিট করতে পারে। প্রফিট হয়তো অন্য রেগুলার গার্মেন্টস এর চাইতে কিছু কম হয়, কিন্তু সেটা যতটুকু প্রফিটই হয় সেটা সন্তোষজনক, সেটা স্ট্যান্ডার্ড প্রফিট। দেন এখন আমরা আসলে এটা একটা মডেল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, কারণ অপরাজেয় এখন আর খুব ছোট কোনো প্রতিষ্ঠান নাই, এটা আমরা একটা মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি হয়েছি একটা, কিন্তু এখনো আমাদের সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আছে। এখন গত 3 বছর ধরে আমরা হিউজ প্রফিট জেনারেট করতেছি। ইভেন গত 1 বছর করোনা, এই করোনার সময় আমাদের গার্মেন্টস এবং আমাদের ফ্যাক্টরি টোটালি বন্ধ ছিল 4 মাস। 4 মাস বন্ধ থাকার পরেও আমরা প্রায় $1 মিলিয়ন প্রফিট করেছি লাস্ট ফিসক্যাল ইয়ারে। এখন আমরা বলতে পারি যে শ্রমিকদের ভালো সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরেও, বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরেও কোম্পানিগুলো প্রফিট করতে পারে। আরেকটা বড় ইস্যু ছিল শ্রমিকদের যখন আমরা লিভিং ওয়েজ দিব, শ্রমিকদের বাচ্চাদের শিক্ষার দায়িত্ব যখন গার্মেন্টস গুলা কিংবা ইন্ডাস্ট্রি গুলা নিবে, সে অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার দায় যখন ফ্যাক্টরি গুলা নিবে, তার রিটায়ারমেন্টের পরে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটির একটা অপশন যখন কোম্পানি গুলাতে থাকবে, তখন শ্রমিক অনেক টেনশন ফ্রি কাজ করবে। শ্রমিক যদি টেনশন ফ্রি কাজ করতে পারে তাহলে তার এফিসিয়েন্সি বাড়ে, তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে। আলটিমেটলি শ্রমিককে আপনি কিছু টাকা বেশি বেতন দিলেও সেটা মালিক পক্ষের কোনো লস নাই, কারণ শ্রমিকদের যদি আমরা 20% ফ্যাসিলিটিস বেশি দিই তাহলে শ্রমিকের প্রোডাক্টিভিটি আমাদের হিসেব অনুযায়ী মিনিমাম 34% বাড়ে। ওইখানে আসলে শ্রমিকদের বেশি সুবিধা দিলে মালিক পক্ষের বেশি প্রফিট হয়। এখন এটা আমরা মডেল হিসেবে আসলে বিভিন্ন জায়গায় ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিতে পারি। এইটা আমাদের আসলে এই এক্সপেরিমেন্ট এখনো চলমান আছে। এইটা নিয়ে আমাদের হয়তো আরো 5, 10, 20 বছর কাজ করতে হবে। 20 বছর কাজ করার পরে গিয়ে হয়তো আমরা এটার একটা মডেল হিসেবে সবার কাছে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিতে পারি।
I think we've sort of answered this question, but I will ask it just because I'm super interested. How does Oporajeo function differently to ordinary factories? Obviously, we've kind of talked about the profit model and how it was set up, but it'd be really interesting to know in terms of the workers' rights, what are the fundamental differences that people find working in Oporajeo that the workers' rights they wouldn't receive if they were working in other factories that were more sort of sweatshops? ওকে, আমাদের ফ্যাক্টরির সবচাইতে বড় যে ডিফারেন্স অন্য রেগুলার ফ্যাক্টরি চাইতে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে যে শ্রমিকরা কাজ করেন, আমরা সবসময় চেষ্টা করি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের প্রমোশন দিয়ে উপরের র্যাঙ্কে নিয়ে আসার জন্য। ফর এক্সাম্পল, আমাদের এখানে কোনো শ্রমিক 6 থেকে 8 মাসের বেশি হেল্পার হিসেবে কাজ করে না। আমাদের ফ্যাক্টরির সব সুপারভাইজাররা হয়তো 1 বছর আগেই ছিলেন হেল্পার, এখন 1 বছরের মধ্যে উনি সুপারভাইজার হয়ে গেছেন, ওনার বেতনও ওই অনুযায়ী বেড়েছে। এটা একটা ইস্যু। আরেকটা বড় জায়গা হচ্ছে যে আমরা শ্রমিকদের অন্যান্য যে গার্মেন্টস আছে, বাংলাদেশের যে লেবার ল আছে, আমরা তার বাইরে আসলে শ্রমিকদের বেতন দিতে পারি না। তাইলে হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল কিছু ঝামেলা তৈরি হয় লোকালি। দেন আমরা সরকারি যে মিনিমাম ওয়েজ আছে সেইটারে ফলো করি, কিন্তু সেইটা যেহেতু আসলে লিভিং ওয়েজ না, দেন আমরা শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করেছি। আমরা শ্রমিকদের বাচ্চা যারা লেখাপড়া করছেন, আমরা তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার দায় দায়িত্বটা নিয়েছি ফ্যাক্টরি থেকে। আমরা শ্রমিকদের 100% মেডিকেল ট্রিটমেন্টের দায় দায়িত্ব নিয়েছি। প্রত্যেকজন শ্রমিকের লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে সাথে গ্র্যাচুইটি আছে, অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট আছে, এবং আমরা আমাদের একটা প্রফিটের অংশ বছর শেষে তাদের সাথে শেয়ার করি, এবং 2টা ফেস্টিভ্যাল বোনাসও আমরা এর মধ্যে শ্রমিকদের প্রোভাইড করি। দেন কোন শ্রমিক যদি আমাদের এখানে 12 মাস কাজ করে, আমরা সব মিলে 1 বছরে তাকে 17 মাস 15 দিনের বেতন দিতে পারি, তাদের আনুষঙ্গিক যেই সুবিধাগুলো আমরা দিচ্ছি সেগুলো সহ। আমাদের এখানে প্রতিবন্ধী কিছু লোকজন কাজ করেন, ডিসেবল ওয়ার্কার আছে আমাদের বেশ কিছু, তাদের আমরা প্রত্যেক মাসে আলাদা করে যে বেতনের সাথে আমরা ডিসেবল অ্যানাউন্স আমরা তাদের প্রোভাইড করি। দেন এইটাতে যেটা হয় যে আমরা বিভিন্ন নামে শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। যেহেতু আমি চাইলেই এখানে শ্রমিকের মিনিমাম ওয়েজ $200 পে করতে পারবো না, কারণ সরকারি কিছু আইন আমাকে মানতে হয়, যেহেতু আমি একটা রেজিস্টার্ড কোম্পানি, দেন আমি ফলো করতেছি মিনিমাম ওয়েজ রুল। তার সাথে আমি আমার ইচ্ছা মতো কিছু এডিশনাল সুযোগ সুবিধা যুক্ত করতেছি, যেটা দিয়ে ওর মিনিমাম যে লিভিং ওয়েজ সেটা আমি নিশ্চিত করতে পারতেছি। আমার এখানে কেউ যদি 12 মাস কাজ করেন, উনি বেতন পান 17 মাস 15 দিনের, আমরা তাকে 5 মাস 15 দিনের বেতন আসলে বেশি প্রোভাইড করি, যেটা লিভিং ওয়েজের ইকুয়াল। এটা একটা বড় ইস্যু। 2 নম্বর ইস্যু হচ্ছে যে আমাদের এখানে অন্যান্য যে কোনো রেগুলার ফ্যাক্টরিজ কিংবা কোম্পানিতে যেটা হয় যে কোম্পানির টোটাল যেই এমপ্লয়ি তাদের 95% এর স্যালারি যা আসে কিংবা ওয়েজ যা আসে, আর বাকি 5% এর স্যালারি তার চাইতে অনেক বেশি হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আসলে এটা ঠিক এমন না। আমাদের এখানে আমরা ম্যানেজমেন্ট টিম যারা আমরা আছি, আমরাও একরকম লিভিং ওয়েজেই কাজ করি। ফর এক্সাম্পল, এখানে আমি চিফ এক্সিকিউটিভ ওয়ার্কার এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দেন আমার বেতন হচ্ছে 75,000 বিডিটি। আমার এখানে যিনি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আছেন, উনি বাইরে থেকে, উনি আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিমে নাই, উনি জাস্ট ফ্যাক্টরি টেক কেয়ার করেন, ওনার স্যালারি অলমোস্ট আমার ডাবল। দেন আমরা হচ্ছে এখানে যে যতটুকু এফোর্ট দিচ্ছে আমরা ওই হিসেবে এখানে স্যালারি ঠিক করি, এবং কোনো সময় আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্যালারি আমাদের টোটাল যে ওয়ার্কার স্যালারি আছে তার 2.5% এর বেশি কখনোই না। আমরা ম্যানেজমেন্ট স্যালারির জন্য কম টাকা খরচ করি এবং ওয়েজের জন্য আমরা টাকা বেশি খরচ করি। আমরা ওয়ার্কারদের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য অ্যানুয়াল আউটিং এ যাই, সেইটা একটা বড় প্রোগ্রাম হয়। এইখানে আমরা যেহেতু মুসলিম, আমাদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে, আমরা বলি কোরবানি, সেইখানে আমরা শ্রমিকদের জন্য কোরবানির বন্দোবস্ত করি। এমন নানান রকম জিনিসপত্র আমাদের চলতে থাকে। এর বাইরে আমাদের যেটা আছে যে শ্রমিকদের জন্য এখানে আমাদের কালেকটিভ বার্গেনিং কমিটি আছে, যে শ্রমিকরা তাদের যদি কোনো দাবি দাওয়া থাকে সেটা নিয়ে যাতে ম্যানেজমেন্টের সাথে সরাসরি আলাপ করতে পারে। এখানে অ্যান্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি আছে, এমন যা যা কমিটি থাকা লাগে সেই সবগুলাই আমরা এখানে নিশ্চিত করেছি। এর বাইরে শ্রমিকদের মধ্য থেকে 2 জন
আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর মেম্বার। বোর্ড অফ ডিরেক্টর 2 জন শ্রমিক এখানে আমাদের পার্টিসিপেট করেন। ওনারা কারখানার কিভাবে ভালো হবে, ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট কিভাবে ঠিক করা যায়, শ্রমিকদের স্পেসিফিক কোনো দাবি দেওয়া আছে কিনা, সেগুলো নিয়ে ওনারা বোর্ড অফ ডিরেক্টরিতে আলাপ আলোচনা করেন। দেন তাতে যেটা হয় যে শ্রমিকরা অনেক বেশি এই কারখানাটাকে নিজের কারখানা মনে করে। আমার শ্রমিকদের প্রেসার দিয়ে এখানে কাজ করাইতে হয় না, তারা নিজ দায়িত্বে কাজ করে, নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে কাজ করে। এইটা অন্য কোনো কোম্পানিতে চিন্তা করা আসলে খুবই মুশকিল। একটা বিষয় যে আমাদের এখানে হয়তো সর্বসাকুল্যে শ্রমিক আছে এখন 150 জন, এটা একটা ফ্যামিলির মতো। এখানে অনেক শ্রমিকই আছেন যারা স্বামী স্ত্রী কাজ করতেছেন, মা সাথে কাজ করতেছেন, বাচ্চার সাথে এখানে কাজ করতেছেন। অবশ্যই সেই বাচ্চার বয়স 18 বছরের বেশি। একটা হইতে পারে যে আমাদের কর্মী সংখ্যা অনেক কম, এই কারণে আমরা এটা ম্যানেজ করতে পারতেছি। কিন্তু আমাদের চেষ্টা আছে যে এখানে 1000 ওয়ার্কার হইলেও যাতে আমরা এই এনভায়রনমেন্টে ধরে রাখতে পারি। আমাদের আসলে টার্গেট সেটাই যে 1000-2000 শ্রমিক হইলেও এই ব্যবস্থায় কোনো কোম্পানি রান করানো যায় কিনা। যদি সেটা আমরা সফল হই তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল। It's interesting that you mentioned kind of having those worker-led community sort of councils where they can raise issues. Obviously, as a writer and researcher myself in the garment industry, I know that gender-based violence, particularly in Bangladesh, is a real systemic problem within the garment industry. I know that obviously this is one of the issues that comes up in the film Made in Bangladesh, that no sweat is screening as part of these events. How does Oporajeo tackle that gender-based violence, and what measurements do you have in place to ensure, you know, that it doesn't happen? প্রথমত আমাদের এখানে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স কিংবা ডিসক্রিমিনেশনের চান্স খুবই কম, কারণ আমি আগেও বলেছি যে আমাদের এটা আসলে একটা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট। এইখানে আমাদের যে শ্রমিকরা কাজ করছেন তারা অনেকেই হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্স, তার মা বাবা সন্তান ওয়াইফ এখানে একসাথে কাজ করতেছে, একই ফ্যামিলির 7 জন আমাদের এখানে কাজ করতেছে, এইটাও এখন বর্তমান আমাদের এখানে আছে। দেন যেহেতু এটা একটা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট, এখানে ডিসক্রিমিনেশন কিংবা জেন্ডার ভায়োলেন্স, হ্যারাসমেন্ট, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এগুলো এমনিতেই শূন্যের কাছাকাছি। তারপরেও আমাদের এইখানে এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি আছে, এন্টি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কমিটি আছে, আমাদের এখানে হেলথ এন্ড সেফটি কমিটি আছে, এমন নানান রকম কমিটি আমরা শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি করে রেখেছি। যদি কখনো অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো হ্যারাসমেন্টের ঘটনা ঘটে কিংবা কোনো ইস্যুস তৈরি হয়, তখন যাতে শ্রমিকরা সেটা নিয়ে বার্গেইন করতে পারে, সেটার কিছু প্রসিজার আছে। শ্রমিক যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে কারো বিরুদ্ধে, সে লিখিত অভিযোগ করতে পারে, সেটার একটা ইনভেস্টিগেশন হয়, ইনভেস্টিগেশনের পরে আমরা এখানে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করি। যদিও গত 3 বছর ধরে আমরা এই সিস্টেম চালু রেখেছি, কিন্তু 3 বছরে এখন পর্যন্ত আমাদের রেকর্ডে কোনো হ্যারাসমেন্ট কিংবা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এই জাতীয় কোনো রেকর্ড আমাদের এখন পর্যন্ত নাই, কারণ এটা আসলে একটা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টরি। It's really great to hear, actually. Obviously, it's such a systemic issue in the garment industry, and I think particularly being able to empower workers in a situation like Oporajeo can really reduce the amount of crime that happens, particularly kind of worker on worker, and reducing those kind of abusive hierarchical systems within an organization can often be the first step to tackling things like gender-based violence when it is an abuse of power. Obviously, of course, across the news, there's been a hugely devastating impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on the garment industry, but obviously for workers across the world. How has the pandemic, you know, impacted Oporajeo, and what has been, you know, the factory's response? প্রথমত করোনা গত বছরের শুরুর দিকে যখন বাংলাদেশে প্রথম লকডাউন শুরু হয়, আমরা আসলে খুবই চিন্তিত ছিলাম যে আদৌ এই ফ্যাক্টরি আবার সচল করা যাবে কিনা এবং আমরা বেঁচে থাকবো কিনা, সেটাই তখন একটা সন্দেহের বিষয় ছিল। কিন্তু তারপরে আমরা তখন যেটা আসলে গুরুত্ব দিয়েছি যে আমাদের শ্রমিক যারা আছেন তখন যারা ছিলেন তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। দেন সরকার লকডাউন ঘোষণা করার সাথে সাথে আমরা আমাদের ফ্যাক্টরি শাটডাউন করে দিয়েছি, সব ওয়ার্কার তাদের বাড়িতে ফেরত গিয়েছেন। আমরা তাদের রেগুলার যে বেতন আছে সেইটার নিশ্চয়তা দিয়েছি যে সব শ্রমিক ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকলেও টাইম টু টাইম বেতন পাবে, এবং ইনকেস যদি কোনো রকম ফুড শর্টেজ তৈরি হয় সেটার জন্য আমরা একটা প্রিপারেশন রেখেছিলাম যে আমাদের শ্রমিক যারা আছে তাদের যাতে আমরা রেশন সাপ্লাইটা করতে পারি।
যাতে কোনো রকম ফুড শর্টেজের ঝামেলায় আমার শ্রমিকরা না পড়ে। শ্রমিকদের জন্য আমরা একটা ইনিশিয়াল একটা ছোট কল সেন্টারের সেট আপ দিই, যেখানে আমাদের শ্রমিক যারা আছেন কিংবা তাদের আশেপাশে পরিচিত শ্রমিক যারা আছেন তারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিংবা আদার্স কোনো ঝামেলায় পড়লে যাতে সেই ফোন নাম্বারে ফোন করে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা চাইতে পারেন। এবং এমন অনেক ফোন কল আমরা রিসিভ করেছি, সেটার আমরা সমাধানও করেছি। একই সাথে আমরা আমাদের শ্রমিক যারা ছিলেন তারা যেহেতু আসলে রেগুলার বেতন পেয়েছেন করোনার সময়, এবং আমরা তাদের ফুড সাপ্লাইও দিয়েছি, রেশন সাপ্লাইও দিয়েছি, তাদের খুব বেশি ঝামেলা হয় নাই। কিন্তু আদার্স ইন্ডাস্ট্রির যারা শ্রমিক ছিলেন তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তখন আসলে তাদের খাওয়াই সমস্যা ছিল। দেন আমরা এইখানে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং এর ব্যবস্থা করেছি। আমরা এখান থেকে প্রায় 1200 শ্রমিককে 1 মাসের ফুড সাপ্লাই দিয়েছি। এর বাইরে আমরা রেডি ফুড দিয়েছি প্রায় 22,000 লোককে আমরা রেডি ফুড ডিস্ট্রিবিউট করেছি আমাদের ফ্যাক্টরির আশেপাশের এলাকায়। এই কাজে নো সুইট আমাদের সহযোগিতা করেছে, সে ইংল্যান্ডে ফান্ড রেজ করেছে এবং আমরা অলমোস্ট 4,000 ইউরো আমরা আমরা রিসিভ করেছি তার কাছ থেকে। পরে আমরা যৌথভাবে একটা অপারেশন এখানে চালিয়েছি। একই সাথে করোনার সময়ে আমরা অল্প কিছু ওয়ার্কার আমাদের যাদের আসলে বিয়ে করে নাই, যারা কিংবা যাদের ফ্যামিলি নাই, যাদের বাউন্ড কম, বন্ডিং কম, এমন কিছু শ্রমিক নিয়ে আমরা এখানে ছোট একটা প্রোডাকশন লাইন সচল রেখেছিলাম। কারণ করোনার শুরুতে মাস্ক কিংবা মেডিকেল প্রোটেকশন যেই ড্রেস আছে এগুলোর খুবই ক্রাইসিস ছিল বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়াতেই। এর আমরা হিউজ পরিমাণ ফেস মাস্ক এখানে তৈরি করে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করেছি। আমরা এখানে পিপি কভারঅল যেটা আছে হসপিটাল ইউজের যেটা, সেটা তৈরি করে আমরা করোনার জন্য ডেডিকেটেড যে হসপিটালগুলো ছিল সেইখানকার ডাক্তার এবং মেডিকেল ওয়ার্কার যারা ছিল তাদের মধ্যে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করেছি, যাতে করোনার সাথে তারা ফাইটটা করতে পারে। ইন দ্য মিন টাইম আমরা একটা প্রিপারেশন রেখেছিলাম যে করোনার পরিস্থিতি যদি অতিমাত্রায় খারাপ হয়, এইখানে যদি যারা মারা যাচ্ছেন তাদের আসলে দাফন কাফন করার লোক শর্টেজ পড়ে কিংবা পেশেন্ট ট্রান্সপোর্টেশনের যদি কোনো রকম ঝামেলা হয়, তাহলে সেটার জন্য আমরা একটা ভলান্টারি টিম রেডি রেখেছিলাম যাতে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি। কিন্তু হয়তো আমাদের কপাল ভালো যে এই টিম আমাদের লঞ্চ করা লাগেনি, তার আগে আসলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। It'd be just interesting to know if there are any other projects that Oporajeo have been involved with. আমাদের প্রজেক্ট আসলে অপরাজেয় আমাদের মেইন প্রজেক্ট। এখানে আমরা পাটের ব্যাগ তৈরি করি, সাথে আমাদের ছোট একটা গার্মেন্টস প্রোডাকশন ইউনিট এখানে আছে। এর বাইরে রিসেন্টলি আমরা লেদার গুডস একটা ইউনিট আমরা সচল করেছি। আমরা আশা করছি আগামী 6 মাসের মধ্যে এখানে আমরা 100 শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো। এর বাইরে আমাদের ছোট একটা অ্যাগ্রো প্রজেক্ট আছে, সেইখানে আমরা সেফ অ্যান্ড কম্পারেটিভলি সেফ ভেজিটেবল আমরা প্রডিউস করি, ভেজিটেবল এন্ড ফ্রুটস। এটার নাম হচ্ছে অপরাজেয় অ্যাগ্রো। এটা আমাদের বাংলাদেশের হিল এরিয়াতে আমরা অপারেশন চালু রেখেছি। এবং একই সাথে আমাদের একটা অনলাইন গ্রোসারি শপ আছে, এটা হচ্ছে ফ্রেশ মার্ট। এইখানে আমরা সেফ ফুড সেল করি, রিটেল সেল করি আমরা। এর বাইরে আমাদের কিছু এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট আছে। বাংলাদেশে আমরা ছোট পিকো হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে কাজ করি। বাংলাদেশে সর্বসাকুল্যে 3টি পিকো হাইড্রো বা 3টি হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট সচল আছে। একটা 1962 সালে তৈরি করা কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তারপরে বাকি যে দুটো তৈরি হয়েছে প্রাইভেট দুটাই অপরাজেয় তৈরি করা, খুবই ছোট একটা 10 কিলোওয়াট আর একটা 20 কিলোওয়াট ক্যাপাসিটির পিকো হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট। এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো অবশ্য আমাদের কোনো বাণিজ্যিক ভেঞ্চার না, এগুলা পুরোটাই চ্যারিটি, আমাদের চ্যারিটেবল প্রজেক্ট। সেখানে একদম দুর্গম অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চলের যারা বসবাস করেন তাদের ছোট্ট একটা অংশকে আমরা চেষ্টা করেছি বিদ্যুতায়িত করতে, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তাদের জীবন জীবিকার কোনো উন্নতি করা যায় কিনা আমাদের সেই চেষ্টাটা ছিল। সেই জায়গা থেকে আমরা এখানে দুইটা ছোট ছোট পাওয়ার প্ল্যান্ট করেছি। এর বাইরে বাংলাদেশে আসলে সবচাইতে দারিদ্রপূর্ণ এলাকাই হচ্ছে পাহাড়ি এলাকা, হচ্ছে চিটং, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা আমাদের। সেখানের হতদরিদ্র বাচ্চাদের জন্য আমরা একটা ডরমিটরি স্কুল চালু করেছি, ফুলি রেসিডেন্সিয়াল ফ্রি স্কুল। সেইখানে করোনার আগ পর্যন্ত আমাদের এখানে 280টা বাচ্চা ছিল, যদিও করোনার কারণে গত 1 বছর ধরে আমাদের স্কুল বন্ধ সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
Obviously, the talk series that we're doing at the moment is to tie into the anniversary of the Rana Plaza disaster. It would be interesting to know if you feel that 8 years on, has the garment industry in Bangladesh changed at all? Have you seen anything, different since the horrendous disaster? রানা প্লাজার পরে শুধু বাংলাদেশ না, পুরো দুনিয়ারই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে একটা বড় চেঞ্জ এসেছে। 2013 সালেই আন্তর্জাতিক যারা ক্রেতা গোষ্ঠী আছেন, তারা অ্যাকর্ড আর অ্যালায়েন্স নামে দুইটা জোট তৈরি করেছে, যারা অডিট করেছে বাংলাদেশের সবগুলা গার্মেন্টস। দেন আমরা যেটা আগে শুনতাম 2013 সালের আগে, 8 বছর আগে শুনতাম যে সাব কন্ট্রাক্ট, ফোর্স লেবার, আন্ডার এজ লেবার, এগুলো এখন আর বাংলাদেশের কোনো গার্মেন্টসে আসলে সেই অর্থে নাই। এটা হয়তো থাকবে 10 to 20% গার্মেন্টসে। কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে 2013 সালে আমাদের বাংলাদেশে গার্মেন্টস ছিল সব মিলাই 5300। এখন 8 বছর পরে এসে আমাদের গার্মেন্টস এর সংখ্যা হয়েছে 2400। তার মানে প্রায় আমার এখানে 3000 গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যারা কমপ্লায়েন্স মিট করতে পারে নাই তাদের মেম্বারশিপ বাতিল করা হয়েছে, যারা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারে না স্ট্রাকচার কিংবা আদার্স ইস্যুতে, তাদের কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু কমে নেই, আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউম বাড়তেছে দিনকে দিন। তো যেটা হচ্ছে যে ছোট গার্মেন্টস গুলা বন্ধ হয়ে গেছে সব। যারা বড় ইন্ডাস্ট্রি ছিলেন তারা আরো অনেক বড় হয়েছে। কর্ম পরিবেশ বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর এখন দুনিয়ার যে কোনো দেশের গার্মেন্টস এর চাইতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলার কর্ম পরিবেশ ভালো। ইভেন পুরো দুনিয়াতে লিড প্লাটিনাম সার্টিফাইড গার্মেন্টস বিল্ডিং আছে সব মিলায়ে 11টা, তার মধ্যে 8টাই আমাদের বাংলাদেশে। আমরা 8টা লিড প্লাটিনাম সার্টিফাইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের বাংলাদেশে আছে। এখানে পুরো দুনিয়াতে এটা 11টা আছে। দেন অবশ্যই এই ইন্ডাস্ট্রির পজিটিভ চেঞ্জ এসেছে। এখানে শ্রমিকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যদিও সেটা লিভিং ওয়েজ পর্যায়ে যায় নাই, কিন্তু এটা আমরা আশাবাদী এটা হয়তো উইদিন 5 ইয়ার্স অর 3 to 5 ইয়ার্স এটা লিভিং ওয়েজ এর মধ্যে চলে যাবে। শ্রমিকরা আগের চাইতে অনেক ভালো আছে এখন, এবং কর্ম পরিবেশও আগের চাইতে অনেক ভালো হয়েছে। What do you think kind of needs to continue kind of to make things better for garment workers? আসলে এখানে একটা মজার জিনিস আছে। আপনাদের ইউরোপে যারা কনজিউমার আছে, সেই কনজিউমারদের কাছে তো আমরা সরাসরি আসলে পৌঁছাইতে পারি না। মাঝখানে কোনো না কোনো ব্র্যান্ড থাকে, লাইক যারা, আলদি, H&M, এমন ব্র্যান্ড। তো আমরা দেখেছি যে গত 8 বছরে যারা কনজিউমার আছেন, সাধারণ পাবলিক আছেন আমেরিকা, ইউরোপে, তারা অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। তারা কোনো একটা ব্র্যান্ড শপ থেকে কিছু একটা পারচেজ করার সময় অনেক সময় জানতে চায় যে এখানে এটা কোত্থেকে সোর্স করা হয়েছে, এটা যেই শ্রমিকরা তৈরি করেছেন তারা লিভিং ওয়েজ কিংবা মিনিমাম ওয়েজ পেয়েছেন কিনা, ওয়ার্কিং কন্ডিশন ঠিক ছিল কিনা, এমন নানান রকম ইস্যুস। এবং যারা বায়ার আছেন, বায়াররাও হচ্ছে আমাদের বারবার করে বলছেন, মাঝে মাঝে প্রেশারাইজ করেন আমাদের কমপ্লায়েন্স ইস্যু নিয়ে, যেখানে আমাদের শ্রমিকদের ভালো সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, এখানে আমাদের কারখানার কর্ম পরিবেশ ভালো হতে হবে, আমাদের বিল্ডিং গুলো অনেক বেশি নিরাপদ হতে হবে। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি কোনো বায়ার এটার জন্য পার গার্মেন্টসে 1 সেন্ট বাড়ায় দিতে চায় নাই। বরঞ্চ মানে বিষয়টা এমন, আপনি হইতেছে দুনিয়ার সবচাইতে ভালো কন্ডিশনে আপনার গার্মেন্টস বানাইতে চাইতেছেন বাংলাদেশে আইসে, এবং সেটা দুনিয়ার সবচাইতে কম টাকায় মিনিমাম পে করে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড আপনি চাইতেছেন, এবং সেটার পিছনে আসলে আমরা দৌড়াইতেছি। দেন যারা ক্রেতা আছেন, যারা বায়ার ব্র্যান্ড আছেন, যারা কনজিউমার আছেন, তারা যদি শুধু গার্মেন্টস ওনার যারা আছেন তাদের যদি প্রেশারাইজ করে যে আপনারা আপনাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশন ভালো করেন, এখানে ওয়েজ বাড়ায় দেন, বিষয়টা আসলে একতরফা কোনোভাবেই কাজ করবে না। যখন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের বেতন বাড়াবে, তখন ক্রেতা যারা আছেন তাদের অবশ্যই চিপ প্রোডাক্টের বাইরে যেতে হবে। $2 টি শার্ট আসলে এটা ইম্পসিবল, $2 কোনো টি শার্ট সেল করা সম্ভব না, কিন্তু ক্রেতারা $2 কম দামে টি শার্ট আমাদের কাছে চায়। কিংবা একটা জুট ব্যাগ আমরা তৈরি করি যেটা হয়তো আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট $5, সেটা আমাদের কাছে বড় ব্র্যান্ড গুলা এসে আমাদের অফার করে $1.5। দেন হালকা কন্ডিশন যদি বেটার করতে হয় তাহলে এখানে বায়ারদের আগে আসতে হবে। এখানে আইসা হচ্ছে আপনি হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডের জিনিস চাইবেন মিনিমাম পে করে, এটা তো কখনো হয় না। আপনার পেমেন্টও ভালো করতে হবে, আপনার প্রাইস বাড়াইতে হবে। মিনিমাম পার গার্মেন্টস পার আইটেম এখানে আমাদের যদি মিনিমাম 5%
প্রাইস অ্যাড করে বায়ার, তাইলে আসলে হয়তো এখানে শ্রমিকদের ভালো সুযোগ সুবিধা দেয়া সম্ভব। So it's an interesting development, I think, particularly in the past couple of years, that it's almost become fashionable to think more about where you purchase your clothes from, and you are seeking sustainable clothing. But if brands are doing this as a marketing exercise, as opposed to they have a real desire to actually fund worker-led cooperatives, there will always be that element of exploitation and trying to kind of pay the least for something that is just to be able to put on a label that it's sustainable or it's made by workers paid a fair wage. My next question was to ask if what can international allies do to support the Bangladeshi garment workers, but I feel like we've kind of answered it already, which is to not only purchase individually clothes that come from a sustainable place that are paid, workers are paid a correct living wage, but also to put pressure internationally on brands, not only to source their clothes from companies like Oporajeo, but to also actually buy into that kind of collective workers' own model. But do you feel free to kind of add any additional points you think that international allies watching this series today can do in order to help Oporajeo, survive and thrive? প্রথম ইস্যুটা হচ্ছে যে অপরাজেয় বাংলাদেশের মধ্যে অবশ্যই একটা ডিফারেন্ট গার্মেন্টস কিংবা একটা ফ্যাক্টরি, কিন্তু টোটাল বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তখন অপরাজেয় আসলে তার বাইরে না। পিপল ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান পিপল যখন আসলে গার্মেন্টস নিয়ে চিন্তা করে তার পক্ষে এত ছোট ছোট জিনিস চিন্তা করা সম্ভব না। সে হয়তো জানে যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর কন্ডিশন খারাপ, দেন বাংলাদেশ মেড ইন বাংলাদেশ কোনো প্রোডাক্ট কেনা যাবে না। তো আমাদের একই সাথে চেষ্টা করতে হয় যে আমরা আমাদের দেশের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের ইন্ডাস্ট্রি আমরা তৈরি করার চেষ্টা করতেছি। একই সাথে আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিরও যাতে সুনাম নষ্ট না হয় আন্তর্জাতিক বাজারে, সেটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আমার দেশের ইন্ডাস্ট্রির যখন বদনাম হবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে, আলটিমেটলি আমারও বিজনেস কমবে, আমারও বদনাম হবে। এটা একটা বড় ইস্যু। 2 নম্বর ইস্যু হচ্ছে যে ব্র্যান্ড গুলাকে অবশ্যই যারা কনজিউমার আছে তাদের প্রেশারাইজ করতে হবে, যাতে ব্র্যান্ড গুলা যে ফ্যাক্টরি থেকে সোর্স করতেছে শুধুমাত্র তাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশন কিংবা কমপ্লায়েন্স ঠিক আছে কিনা সেটা নিয়ে প্রেশার ক্রিয়েট না করে, একই সাথে সে যাতে হায়ার পে করে, পার পিস যাতে অন্তত 5 সেন্টস করে সে প্রাইস প্লাস করে দিতে পারে কমপ্লায়েন্স মেনটেন করার জন্য আলাদা করে, এবং এই টাকা ঠিক মতো খরচ হচ্ছে কিনা, এই হায়ার যেই প্রাইস কিংবা প্লাস যে প্রাইস আছে সেটা গার্মেন্টস মালিক কিংবা ফ্যাক্টরি মালিকগুলো ঠিকঠাক মতো খরচ করতেছে কিনা এই কাজে, সেটা মনিটর করার জন্য ম্যাক্সিমাম বাইরে বাংলাদেশের লিয়ার্স অফিস আছে, তাদের লিয়ার্স অফিসকে তারা কাজে লাগাতে পারে, তারা ডিরেক্ট মনিটর করতে পারে। এটা একটা ইস্যু। 2 নম্বর ইস্যু হচ্ছে যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে ইন্টারন্যাশনাল অনেক অর্গানাইজেশন আছে, ইন্টারন্যাশনাল অনেক লেবার রাইটস অর্গানাইজেশন আছে, তারা বাংলাদেশের গার্মেন্টস নিয়ে মাঝে মাঝে নানান রকম ক্যাম্পেইন রান করে। তো যারা এই ক্যাম্পেইন গুলো রান করে, সবাই না, খুবই অল্প কয়েকটা ক্যাম্পেইন আমরা গত 2-1 বছর ধরে দেখতেছি। খুবই ইন্টারেস্টিংলি তারা আসলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে কিছু জানেই না। আমাদের যে শ্রমিক বাংলা লিখতে পড়তে পারে না, সেই শ্রমিককে একটা এনজিও টাইপের অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইট অর্গানাইজেশন, তারা হয়তো ইংরেজিতে একটা প্ল্যাকার্ড কিংবা ফেস্টুন লিখে ধরে দাঁড় করায় দিল, একটা ছবি তুলে ফেললো, এবং সেটা নিয়ে তারা একরকম ক্যাম্পেইনে নেমে পড়লো। কারণ ইউরোপের স্ট্যান্ডার্ডে যেটা লিভিং ওয়েজ, সেটা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে কখনোই লিভিং ওয়েজ না। ইউরোপে লিভিং ওয়েজ কত আমি ঠিক জানি না, যেহেতু আমি ইউরোপে ছিলাম না কখনো, আমার এখানে কখনো থাকতে হয় না এই সৌভাগ্যবশত। দেন বাংলাদেশে একটা শ্রমিক তার লিভিং ওয়েজ আর একজন শহরে বাস করা লোক তার লিভিং ওয়েজ তো একরকম হবে না। এখানে শ্রমিকরা যেই এলাকায় আছেন এখন বসবাস করেন, সেটা কোনো মতেই মানবেতর জীবনযাপন ওনারা করেন না। দেন ওই হিসেবে আমরা তাদের লিভিং ওয়েজ এর ভেরি ক্লোজ আছি জেনারেলি। কিন্তু অনেক সময় আমরা ইন্টারন্যাশনাল নানা রকম ক্যাম্পেইন দেখি যারা আসলে এটা হাইলাইট করে যে বাংলাদেশের শ্রমিকরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শ্রমিকরা লিভিং ওয়েজ এর ধারে কাছে কিছু পাইতেছে না, তাদের অযথা ছাঁটাই করা হইতেছে, নানান রকম রিউমার আছে। কারণ অনেক অর্গানাইজেশনই আছে যাদের নিজেদের অর্গানাইজেশন টিকিয়ে রাখতে হইলে কিংবা ফান্ড কালেক্ট করে তাদের অর্গানাইজেশন বাঁচায় রাখতে হইলে ডোনারদের কাছ থেকে তাদের ফান্ড আইনে সার্ভাইভ করতে হয়, তাদের হচ্ছে ইস্যু লাগে। তো দেন তাদের অ্যাক্টিভিটি দেখানোর জন্য তারা কিছু শ্রমিকরা ইংরেজি প্ল্যাকার্ড ধরে দাঁড় করাই দিচ্ছে হাস্যকর। এইগুলারে যদি আসলে বন্ধ করা যায়, মানে কাউরে দোষারোপ করা কোনো মতেই কাজের কোনো কথা না, যেটা করতে লাগবে সেটা হচ্ছে কালেকটিভ চিন্তা করতে হবে, কালেকটিভ
চিন্তা করতে হবে, পজিটিভ চিন্তা করতে হবে, তাইলে একটা ওয়ে আউট বেরোয় আসবে। শ্রমিকের শত্রু কোনোদিনই মালিক না, মালিকের শত্রু কোনোদিনই শ্রমিক না, বায়ারও আমাদের শত্রু না। আমরা প্রত্যেকে একসাথে কাজ করি, দেন একসাথে কিভাবে ভালো থাকা যায় সেই চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা আমাদের মধ্যে খুবই কম, ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই খুব কম, বাংলাদেশে এটা তুলনামূলক আরো অনেক বেশি কম। এই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে আমাদের কাজ করতে লাগে। Yeah, I definitely think that is the most poignant part of all of these conversations, is how can we move away from an individualistic mindset and move towards one collectively, where we understand that, you know, particularly here in the UK, we've got much more in common with those working in garment factories than we do with billionaire owners, for sure. Jay, it'd be really interesting to know, obviously, when the pandemic hit, one of the massive issues in the garment industry was that these huge brands would be cancelling their orders with factories, which would leave workers destitute. They were being fired, and unfortunately there were reports of workers starving. They'd had their pay cut. All of this was kind of happening very, very rapidly. It'd be really interesting to know what was No Sweat's response to the COVID-19 pandemic, and what did you do to support Oporajeo at the start? Yeah, so we, from the T-shirt project, we just placed a very large order, our biggest order ever, as off the back of a crowdfunder that happened in November 2019. We'd sort of come off the back of that and scaled up the whole project. And then when the pandemic hit, the clothes were just in production. So I spoke with Kazi at the time and said, like, what do you want to do? You know, don't worry about us. We're not putting any pressure on you. We need to know how we can help you. And so when they shut down the factory for 4 months, we were very much of a mindset, like, we're going to pay you up front, make sure you have all the money in advance, so that if you need to use that money to pay your workers during this time, then you have, you know, funds available, which is a very different attitude that most of the bigger brands took. You know, the brands that make the millions, we don't make millions, we don't make a profit to start with, but the brands that make the millions chose to cancel those orders, hadn't paid up front, were paying in arrears, if you like. You know, they're placing the orders, so the factory owners had to borrow money to buy the fabric, and then were suddenly in a position that the fact that, you know, the contract they thought they had with the brands was no longer existed, because the brands are cancelling them and not paying the money. So our attitude was very different, and it sort of really highlighted the differences between that kind of model, where a sort of what you were talking about earlier about a holistic idea of working together, and that kind of cutthroat capitalism that really exists in this kind of sector. So when they shut down the factory, we spoke to the guys at Oporajeo, and they said they were planning to revive the rescue teams that were part of the Rana Plaza rescue actions that were, you know, the story behind Oporajeo, and try and organise to help feed their communities, because so many garment workers were being put out on the streets. Effectively, they were losing their jobs, because as soon as these big brands cancel their orders, the factory owner no longer has any money to pay anyone. And so the first thing they do is sack the workers. And when a worker gets sacked, they live if someone's living a very hand-to-mouth existence, you know, that is sustainable while you've got regular income. If that stops, you can suddenly find yourself on the street. So Kazi was telling us about, you know, in the area around Operajeo's factory, there are a lot of people suddenly find themselves homeless. And so it was a huge problem. And to their absolute credit, and something that's amazed me to this day, they organised a food program where they cooked like hundreds of meals a day on the grounds of the Oporajeo factory, just a small team working socially distanced, everything they can. And they sent us photographs of people going out door to door and, you know, in the streets, to people living on the streets, to provide a hot meal for a day, which was so, it was a example of mutual aid that we saw in the UK with people helping out their neighbours, was on a mass scale with Oporajeo and their team. So we have part of our T-shirt project, the whole point of our T-shirt project is to
it's a non-profit, it's a not-profit company that runs alongside our campaign. And the idea behind it is to literally generate funds. Any money we make out of the t-shirt company is put into No Sweats campaign work to fight against sweatshop labour. And 5% of every sale goes into a garment worker solidarity fund. So we're literally trying to build up a pot that when a trade union of a garment factory in Bangladesh or anywhere around the world needs to take industrial action against a factory that's making for someone like Nike or Gap or Primark because of labour rights abuses, we try and build a pot that they can call upon, and we can send out money to help support them in whatever they need, whether it's strike funds, you know, campaign materials or stuff like that. We'd started building up that pot, and then when the pandemic hit, we realised that this was a humanitarian crisis, and so we sent all the money we could out to Oporajeo to help with their food programme, but also did a crowdfunder and put the word out to ask people to donate to this Garment Worker Solidarity Fund, and we managed to raise something like £5,000 to help their cause. So it was a real international effort, an effort of international solidarity that came out of that, and I'm proud to say we were part of it. But yeah, it's been a hell of a year for everyone, I think. Yeah, it's been absolutely incredible to kind of watch, I think, over the last year, the community responses that have come out from factories like Oporajeo, moving completely away from what they kind of do on a day-to-day basis, which is garment production, and almost operating like a community response unit, looking after people who aren't as fortunate to be working in a factory that kind of has that baseline level of support. And I think it's something that we should all remember as consumers, as political activists, as individuals in the West, is that when an original kind of humanitarian disaster hit, which was the pandemic, the response from these brands with huge profits and the capacity to support their workforce, the response that they gave was not only to turn their back, but to completely pull the rug away from people, like you say, who live hand to mouth, particularly in Bangladesh. Workers are coming from, you know, really far away villages. They might be the sole kind of provider for families who don't even live with them. So the impact from one humanitarian disaster, these brands almost then kind of created another. And it's just something that is really important to remember, kind of as things go back to normal. It was, you know, factories like Oporajeo that were there supporting, you know, these workers, and not the brands, whatever they make. So we're joined by Romana Akter, who is a senior sewing operator at Oporajeo. Romana, it's great to have you. Can you tell us a little bit about what brought you to Oporajeo? অনেক সুযোগ সুবিধা আছে, যেমন হাজিরা বোনাস পাই, ছুটির টাকা পাই, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাই, ছোট বাচ্চাদের স্কুলে পড়ার জন্য টাকা পাই, ঈদ বোনাস পাই, টাইম মতো ছুটি পাই, আবার বাসায় মানে ঠিক টাইম মতো ডিউটিতে আসি, আবার ডিউটি থেকে যাই, ঠিক টাইমে যাই, বাসার কাজ করি, সংসারের কাজ করতে পারি তার সময় দিক দিয়ে আর কি আমাদের সুযোগ সুবিধা বেশি। আগে অন্য জায়গায় কাজ করছিলাম, বেতন ঠিক মতো দেয় নাই, হাজিরা বোনাস পাই নাই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নাই, ছুটির টাকা পাই নাই, বেতন ঠিক মতো পাই নাই। Is there anything about Oporajeo that is really different than other factories? So we've heard that in other factories, women can be abused by people that they work with, or like you say, they're not paid on time. So what is it about Oporajeo that is different? ঠিক মতো বেতন পাই, হাজিরা বোনাস পাই, ওই জায়গায় হাজিরা বোনাস ছিল না, বেতন ঠিক মতো দেয় নাই, কাজের পরিবেশ ভালো ছিল না, ঈদ বোনাস দেয় নাই, এই জায়গায় কাজের পরিবেশ ভালো আছে, সব দিক দিয়ে আর কি ভালো। How has the coronavirus pandemic impacted Romana at work? আমাদের 4 মাস তো বন্ধ ছিল, বাসায় ছিলাম, এই জায়গা থেকে সুযোগ সুবিধা পাইছিলাম, সবকিছু পাইছিলাম, বেতন দিয়ে দিচ্ছে, বাসায় বসে বেতন পাইছি, ঈদ বোনাস পাইছি। Is there anything else that Romana wants to say about working at Oporajeo, or what it's been like in the pandemic? I want to give her a chance, look for her to say anything that she wants to say.
হ্যাঁ বলতে চাই আমাদের এরকম বেশি বেশি ফ্যাক্টরি হওয়া উচিত, যেই টাইপের ফ্যাক্টরি আরো হওয়া উচিত। আমাদের ফ্যাক্টরি যেন ভালো মতো করতে পারে, কাজ বেশি করে দিয়ে আমরা জানি কাজ করতে পারি, কিছু মার্কেটিং করা। Thank you so much, Romana. Bye. Bye. Nice to meet you, Romana. Well, thank you so much, Jay, and thank you so much, Kazi. It's been incredible to speak to you. I think everyone will agree that the story of Oporajeo is inspiring, but it's also, I think, really important that we try and take some of the values and some of the commitments that you've made to your community and to try and kind of impact that change here in the UK as well. Obviously, people who live in the UK will know that garment workers who work here are not faced with the best conditions, and this is something that we're trying to fight here in the UK as well. So, you know, one of the things we can do is to not only give international solidarity, but also solidarity to, you know, cities that might be, you know, where you live. So yeah, check out some of the work that happens, particularly with No Sweat on that. Thanks so much, guys. See you later. See you soon, Jay. Bye-bye. Bye.